परमात्मा का दर पकड़ के उत्ते विश्वास रख के उन्होंने अपने अंग संग समझ के संसार विच अपने जीवन को बतीत किया है और उसका बेड़ा पार होया है। हुण कई बारी आम करके आम आम बंदे कह भी दिंदे ने वो किहड़ा किसी ने वेख्या है। प्यारी साध संगत उसनों असी तो नहीं वेख्या पर सानू वेख रहा है। वो देखे वो नज़र ना आवे। महाराज जी बाणी च लिखते हैं कहते वो तो देखदा तेनू पर तेनू नज़र नहीं आ रहा। उसका की कारण? इसका जवाब साईं बुल्ले शाह ने दिता। बुल्ले शाह ने कहा बुलिया शौ असा तो वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं, पर ऐ वेखण वाली अख नहीं तो जान जुदाइयां सहंदी है। हुण साडी अख क्यों नहीं वेखण वाली? इन्हां अखां विच कूड़ समाया है, इन्हां अखां विच पाप समाया है, इन्हां अखां विच झूठा जगत वसिया होया है। हुण कदी दुध के अंदर तुसी पानी पा देवोगे तो दुध पतला हो जाएगा, अपने पता लगेगा कि दुध च पानी पिया है। जो एक नकली चीज़ जिहड़ी है, संसारी चीज़ जिहड़ी है अपनी बनाई हुई साडी नहीं है, वो भी परमात्मा की बनाई हुई है। असी उन्होंने बिगाड़ देने तो वह हुलिया बिगड़ जाता है, तो परमात्मा जिहड़ा है वो हुलिया तो बिगड़ सकता ही नहीं, वो नकली नहीं बन सकता। परमात्मा नकली नहीं बन सकता। उसका की कारण? साड़ियाँ अखां जड़ियाँ ने ये संसार नाल लगियां ने, संसार झूठा है, इस करके झूठ नूं पसंद करदियां ने, असल नूं वेख ही नहीं सकदियां। जे वेखदियां ने असल नूं उहदे ते एतबार नहीं करदियां। इन्हां कारणां करके असीं जगत विच फसे होए हां। मैनूं यह गल याद आई अखां दे उत्तों ही ते संसारी वस्तुओं उत्तों ही। एक राजा सी, उहने की कीता कि उहदे घर औलाद पैदा होई नहीं, पर है धर्मात्मा सी, मालिक की इबादत करने वाला सी, मालिक उत्ते विश्वास सी, और वो किसी नूं बुरा भला भी नहीं सी कहंदा। कई बारी कह दिंने असीं रब ने सानूं की दिता है, कईयां नूं ते इन्ना धन दे छड़िया तो सानूं की दिता है, असीं रब नूं लामा दिंने आ। थोड़ा चिर होया उहदी अख की लाइट चले गई। जदों अख की लाइट जाती है तो अख एक नाजुक चीज़ है, सानूं फिक्र लग जाता है अखी बंद हो गई तो सानूं नज़र कुछ नहीं आना। फिर की करीदा है, किसी काबल डॉक्टर की खोज में जाने असीं। डॉक्टर की खोज में गया वो बंदा, डॉक्टर ने कहा कि यदि जिहड़ी नज़र है पिछों ही बंद हो गई है तो यदा ऑपरेशन करना पैना है। ऑपरेशन किया तो कहंदे ने जे ऑपरेशन करना नज़र आ जाएगी, कहंदे ने ये मैं पक्की तौर पर नहीं कह सकता, हो सकता है जे तो नाड़ी कमज़ोर होई तो नाड़ी ठीक हो जाएगी तो नज़र तेरी आ जाएगी, जे नाड़ी सुक गई पिछों तो पिछों फिर नज़र तेरी सदा वास्ते बंद रहनी है। ये तो ऑपरेशन दसूगा। हुण जदों डॉक्टर को जाने फिर दुचित्ती च पै जाने, पैसा भी लगना है, पता भी कोई नहीं है, पर फिर भी असीं की करने एक नाजुक अख डॉक्टर के औजारां दे अगे रख देने, असीं लम्मे पै जाने। कहने डॉक्टर साहब करो तुसीं कोशिश, तुसीं लभो मर्जे दी। प्यारी साध संगत, एक डॉक्टर उत्ते यकीन है, रब उत्ते यकीन नहीं। परमात्मा ने साडा यकीन नहीं है, एक डॉक्टर उत्ते यकीन है। पता नहीं उन्हें हुण झूठ बोलिया कि सच बोलिया है, वो तो यकीन कर लिया है, पर रब जिहड़ा है कदी किसी ने झूठ बोलता ही नहीं। रब जिहड़ा है वो सच दे राह ते वो सच का राह दर्शाउंदा है, पर उसकी गल सुनता ही कोई नहीं। किन्ने ग्रंथ लिखे, किन्नी बाणी रची, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। छोटे जे सन
गुरु अर्जन देव जी छोटे जे सन ते गुरु अमरदास जी जिहड़े सन उस वेले वो काफ़ी अवस्था चले गए सन। ते गुरु अमरदास जी पलंग अपने पलंग ते बैठे हुए ने ते उन्हां दी उम्र असल च 100 साल दी सी, पर उन्हां 5 साल उम्र जिहड़ी सी गुरु रामदास जी ने दित्ती अपनी जवाई नूं। उन्हां दी उम्र घट सी, वो अंतरयामी सन, वो सब कुछ जानते सन। उन्होंने 5 साल की अपनी उम्र उन्होंने दी, उन्होंने उम्र 95 साल की हुई है। जिसले बीबी भानी जड़ी सी छोटी, वो गुरु अर्जन देव जी अजे तुरते नहीं सन, रिड़ते सन। उन्होंने नाल लैके ते वो हमेशा ही बीबी भानी जड़ी है गुरु अमरदास जी सेवा च रही है। सेवा कैसी करनी, उन्हें ये नहीं वेखना कि ये सेवा बंदियां वाली है, ये मैं नहीं करनी, ये जनानी वाली सेवा मैं कर सकती है, बंदे वाली सेवा मैं नहीं कर सकती। उन्हें ये नहीं वेख्या इशनान कराउणा किहदा काम है, बंदियां दा काम है। अज कोई किसी को इशनान कराउंदा कोई वेख लवे किसी संत नूं ही ते आम कह दिंदे कहंदे भी इन्हां दे सेवादार है नहीं गे, मर गए ने। उस वेले बीबी भानी जी जिहड़े सन वो इशनान भी कराउंदे सन। जिथों एक बारी उन्होंने की किया कि उन्हों का पीड़ा जड़ा टुट गया पावा, तो वो जड़ा मेखा सन वो जड़ियाँ उहदे गल की पैर थले बीबी भानी ने कर दिता कि गुरु अमरदास महाराज का शरीर बिरध है, तो जे ये गल की डिग पे सट लग गई बुढ़े हड्ड ने तो फिर छेती आराम नहीं आता। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने पानी इशनान करके थले झाती मारी तो पानी विचों दी खून तुरया जा रहा है, तो उन्होंने की किया कि उन्हें कहा भानी नूं कहा, बीबी भानी नूं कहा, भानी पुत्र अज पानी जड़ा है ये गहरा क्यों वग रहा है, ये लालगी काहदी है। वो कहती है पिता जी नहीं कोई गल नहीं हैगी, इहदे विच की है कि पीड़े का पावा टुट गया, तुहाडी उम्र बड़ी बजुर्ग अवस्था विच है, तो मैं सोचा थले सट लग जाएगी, तुहानूं पीड़ा थले वजेगा दे, तो मैं थले पैर कर दिता, तो वो मेखा मेरे पैर च खुभ गई ने, वो खून है। हुण किहदा दिल करदा है अपनी पुत्री होवे तो उन्हें गल उहदे पैर 'च मेखां लगियां होण, उत्ते गल की पिता बैठा होवे, नहीं। महाराज जी जल्दी नाल उठे, उठ के तो उन्होंने कीता, उठ के वेख्या तो वाकई गल की जड़ा पीड़े का पावा सी वो खुभ गया पैर दे विच, खून वग रहा। कहंदे पुत्र जल्दी नाल ये तू उधर आ जा, आपे होर कोई चुक लैंदा इहनूं, पर नहीं, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा जड़ा है जे को आखे कि मैं अपनी सेवा छड्ड के किसी नूं दे देवां, ਉਹਦੇ माड़े कर्म। अपने मन ਨੂੰ समझाउण वास्ते कदे कदे असीं बोलदे हुंदे आ, ਉਹ कदे कदे बोली बोलिया करो जिहदे नाल साडा सुधार हो जाए। मन ਨੂੰ जे मन धोखा देण लगे तो यह शब्द अगे रख देना चाहिए है। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ए वेला नहीं हाथे आवना। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ए वेला नहीं हाथे आवना। सेवा करी ले गुरां दी सेवादारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। सेवा करी ले गुरां दी सेवादारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ए वेला नहीं हाथे आवना। सेवा कर ले गुरां दी सेवादारा, ए वेला नहीं हाथे आवना। ऐसा समा नहीं मिलना दोबारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। ऐसा समा नहीं मिलना दोबारा, ओ वेला नहीं हाथी आवना। ऐसा समा नहीं मिलना दोबारा, ए वेला नहीं हाथे आवना।
आवना ऐसा समा नहीं हो मिलना दोबारा ये वेला नहीं हो हाथे आवना ऐसा समा नहीं हो मिलना दोबारा ओ वेला नहीं हो हाथे आवना ऐसा समा नहीं हो मिलना दोबारा ओ वेला नहीं हो हाथे आवना ऐसा समा नहीं हो मिलना दोबारा ये वेला नहीं हो हाथे आवना ऐसा समा नहीं हो मिलना दोबारा ये वेला नहीं हो हाथे आवना। प्यारी साध संगत समा गुजरता जाता है। मात कहत कबीर जी की बाणी है, कहते ने मात कहत सुत बड़ो होत छिन छिन औध कटत। माँ कहती सुखना मेरा पुत्र वड्डा होण डिया है, पर यह नहीं पता पल पल छिन छिन उम्र जिहड़ी है वो घटती जा रही है। क्यों? साडे पिछे एक काल पिया है। गुरु साहब कहते हैं काल अहेरी फिरे बदक ज्यों कहो कवन विद कीजे। कहते काल जिहड़ा है शिकारी तरह साडे पिछे पिया है, वो सोचदा किस तरीके नाल मैं इनू डेगा इनू मारा। शिकारी का काम है शिकार करना। तो कहते काल शिकारी साडे पिछे लग गया जदों दा जन्म लिया असीं। काल ने की वेख्या है ये हुण ये अजे बच्चा है, इहदा समा नहीं है जी। फिर ये युवावस्था विच आया है, अजे भी समा नहीं है। जदों समा लागे आउंदा जांदा फिर काल की करदा, फिर वो जिस तरह बच्चे नाल असीं लाड करदे हां इस तरह साडे नाल फिर वो लाड करने शुरू कर दिंदा है। इनू डेगना किस तरीके नाल। काल अहेरी फिरे बदक ज्यों शिकारी की तरह वो पिछे पिया रहिंदा है, छड्डदा नहीं। किस तरीके नाल इनू डेगा जिहड़ा तरीका लिखिया हुंदा है मारी लिखदे ने, कहंदे ने कि अपनी जिंद नूं समझा लेना चाहिए है। साहे लिखने ना चलनी जिंदू को समझाए। कहते साहे तो बिना गल की इन्हें जरा भी टेढ़िया नहीं होना। जिस तरह मलकल मौत का साहा लिखा गया है उस तरीके नाल साडी जिंद निकल जानी है। पर प्यारी साध संगत जिसले गुरु अमरदास महाराज जी जड़े सन वो अपने पलंग ते बैठे ने ते बीबी भानी जी वो भी आ गई। तो वो की कीता कि बच्चे का काम है कदी इत्थे हत्थ मारना कदी उधर जाना कदी उधर रिड़ना, वो एक जगह बह नहीं सकता। क्यों? ये उम्र जी बांदर वाली होंगी है। वो बांदर वांगू टपोसलियां मारदा रहिंदा, एक जगह टिक नहीं पैंदा। जिवें बांदर एक जगह नहीं पैंदा बच्चा भी एक जगह नहीं पैंदा। वो भी की करदा है कदी किस पासे झातियां मारदा है, कदी किसी पासे नूं वेखदा है, कदी किसी पासे जाण दी कोशिश करदा है। पर इधर की है, इधर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी छोटी अवस्था विच सन। बड़ा सील सुभाਅ सी उन्हां दा। तो जिसले की कीता कि वह महाराज जी गुरु अमरदास जी पलंग ते बैठे ने, उस वेले गुरगद्दी ते वो सुभाएमान सन। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी बचपन के रूप में उन्हें की कीता कि मंजे का पावा फड़ के ते वो तां उठ पे। उठ के ते की करते ने वो उच्चे उत्ते चढ़न की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मंजे ते चढ़ जावां। उत्ते चढ़न की कोशिश करता पिया है। पर लागे संगत के दो तीन बंदे बैठे ने, वो वेखते पे नाले हसते पे ने। ते बीबी भानी ने की कीता वेख लिया कि मंजा हिलिया ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने विचारिया भी मंजा कौन ला रहा है। झाती मारी कहते कौन है। तो वह कहते ने महाराज जी ये तुहाडा दोतरा ही है, कोई गल नहीं, इन्हूं मैं पकड़ लिया। कहते अच्छा दोता। फिर महाराज जी ने बीबी भानी की बांह पिछां करके ते उन्होंने आप चुक के गुरु अर्जन देव महाराज नूं अपनी गोदी में बिठा लिया। कहते अच्छा ये दोता है। उन्हें कहा जी तुहाडा दोता ही है। कहते दोता है। महाराज कहते मेरा दोता नहीं है, दोहता बाणी का बोहता। मूँह वाह कट दिता। प्यारी साध संगत बड़े अफसोस की गल है, इन्ने सुंदर मूँह वाक निकले होण ते फिर भी साडा नाम मन मन्ने
ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦਾ ਮਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਸੀਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਕਰ ਗਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ 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 ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ, ये दोहता केड़ा है? बाणी का बोहिता है। बाणी बहुत रचेगा। वैसे तो बीबी भानी ने इस तो पहला वर लै लिया मारी को। जदों बीबी भानी कोल आई, पैर नूं पट्टी बन के कोल आई, तो गुरु अमरदास महाराज जी अपनी लड़की वाल वेख के नूं पुछया, सेवादारों ने पूछया, बीबी तू कितों सट लवा के आई है? वो कहती मैं पिता जी को इशनान कराने रही सी ते इस करके पावा खुब गया। उस वेले तो किसी ने नहीं कहा कि सेवादार बीबी जी होर कोई नहीं है, पर बीबी नूं बचपन तो समझाते आए सन, अजे उहदा विआह भी नहीं सी होया। जदों घर वालियां समझाया, भैन ने समझाया, जीजे ने समझाया, फिर संगतां ने समझाया, क्यों वो बचपन चों उहदे भागां दी सेवा सी, उहदा सेवा नाल प्यार सी। वो जदों गल की उन्हें होश संभाली तो एक दिन कीता कि वेख्या बीबी भानी ने लंगर विच सारियां संगतां सेवा कर रही ने, कोई लंगर पका रहा है, उदों की है कखां नाल लंगर पकदा सी, उदों उड उड के स्वाह उत्ते पैंदी सी। वो आटा गुंदे सन, आटे नाल कपड़े जिहड़े सन खराब हो जाते सन, भांडे मांजते सन जूठे संगतां दे,
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਸ ਸੇਵਾ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਨੇ ਆ? ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਵਾਕ ਮੈਂ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
कोई महान पुरुष है, बड़ा सुंदर दाड़ा है और बड़ा भद्र पुरुष है, तो की है वो उन्होंने तत्ती तवी दे बिठा के थले लकड़ा बार के इत्थे उन्होंने तसीहे दिते जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਸੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਹਿਲਾਇਆ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗ ਤੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਬੈਠੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਧੜ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਗੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੱਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, 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 ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਜਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। 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 ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਠਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਵੀ ਵਿਉਂ ਸੁੱਜੀ ਵਿਉਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦੇ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੁਬਾਰਾ ਇੱਕ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਈਏ ਫਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਤਲੀ ਫਰਸ਼ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਓਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਓਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੇਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ 50-50 ਪੈਸੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੌਣੀ ਪਟਵਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਇਹ 10 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਤਲੇ ਚਬਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਚਵਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਯੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਚ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੁਰ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਖੜਨ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਟਕਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੰਮੇ, ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ। ਉਹ ਜਿਨਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਲੁਟਾਤਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਇਹ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਤਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁਰ ਧਾਮ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਤ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ 20 ਵਿਸਵੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਆਪ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗੋ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੀ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੀਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ
ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੀਏ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਲਮ ਪਕੜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ। ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮਨ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਲਲਚਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਲਮ ਪਕੜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ, ਗੋਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀ। ਗੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਓਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਨੁਕਰੇ। ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ, ਗੋਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀ। ਪੈਰੀ ਪਾ ਜੰਜੀਰ ਬੇਖਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਲਚਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਲਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ, ਗੋਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਜੰਜੀਰ ਬੇਖਾਇਸ਼ੀ ਦਾ। ਜੰਜੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਪੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਵਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਲਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਢਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਨਾਜ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਈ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੋਂ। ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਹਿ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾਰ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਂ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਦਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਉਜੂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੋਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਆਪ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ? ਸਿਰ ਦਾਤਿਆਂ ਸਿਰ ਹੱਥ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਹੇ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।